صلاة جامعة رحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن
وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بارك الله يا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وهاب العطية والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم سلام على إبراهيم. صدق الله العظيم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير برحمتك ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah sampailah kita pada hari raya yang dijuluki dengan Hari Raya Akbar. Hari raya yang dijuluki dengan Hari Raya Adha, di mana jika kita melihat dari sisi historisnya, tentu itu memiliki nilai sejarah yang sangat besar. Hari Raya Adha akan selalu mengingatkan kita kepada satu peristiwa besar, yaitu peristiwa di mana Ibrahim alaihissalam mengorbankan harta yang paling berharga baginya, yaitu buah hatinya, untuk diserahkan kepada janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat kembali, kita merujuk kembali, kita flashback ke belakang, ketika Nabi Ibrahim itu belum memiliki anak, belum memiliki putra, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan putra. Kemudian ketika Allah telah mengaruniakan putra kepadanya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengasingkan Nabi Ismail dan istrinya itu ke daerah yang tidak ada satu orang pun di sana. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa
Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengasingkan Ismail dan istrinya ke Mekah, yang pada saat itu belum ada siapapun. Diceritakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhanku, aku meletakkan anak-anakku biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tanam-tanamannya, 'inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhanku, liyuqimus shalah, supaya mereka melaksanakan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati manusia condong padanya, senang padanya. Warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun, dan berikanlah rezeki kepada mereka, buah-buahan, agar mereka dapat bersyukur kepada. Kondisi Mekah yang pada saat itu yang tidak ada tanaman. Kemudian Allah anugerahkan Mekah menjadi negeri yang sangat subur karena berkah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa Nabi Ibrahim? Kembali Al-Quran mencatat doa Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang baladan amina, negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya buah-buahan, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, kepada siapa yang beriman daripada mereka, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Doa Nabi Ibrahim ini dicatat dalam Al-Quran yang pertama di dalam surah Al-Baqarah, kemudian dicatat kembali di dalam surah Ibrahim yang redaksinya itu sedikit lebih sama. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, baladan amin. Kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah mengasingkan Ismail dan Siti Hajar pada saat itu, Nabi Ibrahim juga diuji untuk mengorbankan anak semata wayangnya. Hal tersebut juga diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail alaihissalam, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Dia mengatakan kepada anak semata wayangnya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, ya, bahwa aku menyembelihmu. Kemudian Nabi Ibrahim menanyakan pendapat anaknya itu, fanzur madza tara, maka lihat bagaimana pendapatmu wahai anakku. Kemudian Nabi Ismail sebagai seorang anak yang memiliki sopan santun, yang memiliki akhlak yang sangat mulia, beliau menjawab, if'al, kerjakanlah wahai ayahku. Qala ya abati if'al. Dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab itu penggunaan kata-kata ya abati itu adalah panggilan yang sangat
insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ismail, insyaallah hai ayahku, engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim melakukannya dengan penuh kesabaran dan ketabahan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ganti Nabi Ismail dengan domba yang diturunkan dari surga. Itu juga diabadikan di dalam Al-Quran, wa fadainahu bidzubhin 'adzim. Kemudian kami ganti dengan sesembelihan yang sangat besar, bidzubhin 'adzim. Salamun 'ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin. Keselamatan kepada Ibrahim, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Peristiwa besar ini mengajarkan kita akan dua makna yang sangat mulia. Yang pertama adalah hubungan antar manusia. Di dalam peristiwa Ibrahim ini mengajarkan kita bahwa ini menyangkut tentang hubungan antara seorang anak kepada ayahnya, menyangkut tentang akhlak, menyangkut tentang hubungan antara Ibrahim dan Tuhan. Bagaimana ketakwaannya Ibrahim telah mengantarkannya kepada derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahim dijuluki dengan Al-Khalil. Kenapa dijuluki dengan Al-Khalil? Karena kekasih Allah. Nabi Ibrahim rela mengorbankan sesuatu yang sangat berharga baginya untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian terkait dengan Idul Adha ini, agama Islam melalui Al-Quran menyatakan bahwa ada satu syariat yang diperintahkan Allah kepada kita, yaitu di dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man kana lahu sa'atan wa lam yadah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemudahan, barang siapa yang memiliki keluasan di dalam hal rezeki, wa lam yadah, dan tidak berkorban, tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana, maka dengan sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Anjuran untuk berkorban ini Rasulullah SAW anjurkan kepada kita semua bagi yang mampu. Bagaimana maksud mampu? Maksud mampu di sini adalah bagi kita yang memiliki kelebihan harta dari malam pertama hari Naila, dari malam kemarin ya, semenjak maghrib hingga hari ketiga hari tasyrik, mampu dalam hal menafkahi orang-orang yang wajib kita nafkahi, baik itu dari segi pakaian, makanan, dan lainnya. Jika hal tersebut sudah terpenuhi bagi kita, maka
Hukum berkurban bagi kita adalah sunnah muakkad. Kemudian jika memang di dalam keluarga itu, di dalam keluarga ketika ada salah satu yang sedang melaksanakan kurban, maka itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian jika kita melihat fadilah daripada kurban ini, Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya, yang pertama adalah kurban ini adalah mengajarkan kita tentang arti ikhlas. Rasulullah SAW mengatakan, ma'amalu adamiyyin min 'amali yawmin nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi dhuruliha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ard fayatiqu biha nafsan. Tidak ada satu amalan yang dikerjakan oleh manusia yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah pada hari ini kecuali mengucurkan darah. Karena kurban itu nanti akan datang di hari kiamat dengan bentuk bulu-bulunya, kemudian dengan bentuk-bentuk yang lain. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bima kana qabla an yaqa'a min al-ard fayaqimu bihi nafsan. Sesungguhnya kurban itu datang kepada Allah dengan cepat seperti sebelum mengucurkannya darah. Maka hendaklah mengikhlaskan, maka hendaklah membenarkan niatnya pada kurban itu. Di dalam hadis ini Rasulullah menekankan arti ikhlas di dalam kurban yang kita berikan, di mana ketika ikhlas itu tidak ada, tidak kita kedepankan di dalam kurban kita, tidak kita niatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiadalah arti daripada kurban yang kita keluarkan. Yang kedua adalah memperkuat silaturahmi para hadirin. Rasulullah bersabda, "Ma'amalu bani Adam fi hadzal yawm afdal min dam yuhraq illa yakuna rahman maqtu'atan tusilah." Tidak ada satu amalan yang dikerjakan oleh manusia yang lebih baik pada hari ini kecuali darah yang dikucurkan, kecuali menyambung silaturahmi. Dengan kita berkurban, kita dapat memberikan kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara-saudara kita yang seiman, memberikan daging-daging kepada mereka agar mereka dapat merasakan juga makanan-makanan yang mungkin pada hari-hari biasa mereka tidak mampu untuk membelinya. Maka arti penting yang kedua daripada kurban ini adalah memperkuat silaturahmi para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, arti penting daripada kurban adalah penebus dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man baha tayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar." Barang siapa yang berkurban dengan senang hati dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan ridhonya, kanat lahu hijaban minan nar, maka kurbannya itu adalah sebagai penebus daripada api neraka. Tentunya semua dari kita ingin terbebas daripada azabnya api neraka, karena api neraka itu tidak seperti api yang kita bayangkan
Api yang paling kecil saja itu bisa menghancurkan seluruh alam semesta ini, apalagi api yang begitu besarnya di dalam neraka. Maka kurban ini tentunya kita berharap bisa menjadi penebus kita daripada asap neraka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 makna penting itu perlu kita renangkan di dalam diri kita agar senantiasa kurban yang kita keluarkan dapat memberikan manfaat kepada kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikian yang dapat khatib sampaikan pada mimbar khutbah Idul Adha yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat memberikan mau'izah dan iktibar kepada khatib sendiri maupun kepada para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kita mengangkat tangan sebentar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakrati al-maut wa najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu